الحمد لله مالك يوم الدين إياك نستعين صراط من الضالين آمين. InsyaAllah kita baca zikir dulu. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أيامي والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد قطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله عدد تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. Ulang balik. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد أيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إلا الله عدد تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام على ابن القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ورسوله الملائكة الصلاة والسلام عليك يا سيدي والبيدي قلت سيدي لا إله إلا الله شريك له. Kita masuk pada hari ini hikam yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, "Ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahu al-i'tirad 'ala Allah wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi an yutlaba wal harabu mimma minhu yurhab." Allah senang. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, ridha Allah senang dengan qada, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Qada dan qadar ini ada ulama mengatakan qada ini apa yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Qadar tu apa yang berlaku bila sampai waktunya. Contoh Allah Subhanahu wa taala dah tulis dah. Allah senang. Kita akan mengaji kitab hikam yang ke-9 pada pagi ini. Sejak kita wujud, Allah senang, sejak kita diciptakan, Allah dah tulis apa yang akan terjadi ini, apa yang akan dia perbuatkan ini. Tetapi Allah senang, bila kita belum diadakan, yang ada qada, ketentuan dah ada, tapi belum jadi. Bila sampai masanya, qadar jadi. Macam tu. Jadilah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu qada dan qadar. Allah senang Muhammad. Ar-ridha bil qada'i yantafi ma'ahu i'tiradu 'ala Allah. Allah Subhanahu. Ridha dengan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan menghilangkan perasaan Allah Subhanahu, mengeluh ataupun memberontak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi an yutlab wal harabu mimma minhu yurhab. Maksudnya mengekalkan permintaan dan pengharapan Allah senang terhadap apa yang sepatutnya dia meminta. Allah senang, serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Maksud hikam pada pagi ini iaitu ridha dengan qada, ketentuan Allah akan menghilangkan perasaan memberontak terhadap Allah, mengeluh. Maksudnya Allah senang Muhammad, cara untuk kita hidup dalam keadaan diridhai oleh Allah dan perasaan kita tidak ada satu yang memberatkan kita, itu memberontak, mengeluh dan sebagainya. Caranya adalah dengan kita ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa yang berlaku pada hari ini, PKP, tak boleh nak pergi mana, Allah Subhanahu, COVID dan sebagainya. Ini apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita Allah senang duk letak di hati kita, kan bagus kalau aku hidup macam dulu, jangan macam tu. Bagus kita hidup macam lah ni, kerana ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah senang. Bagus ataupun tak bagus, itu bukan ketentuan kita, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut dalam Quran, boleh jadi satu perkara itu kamu tidak suka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu benci. Kenapa jadi macam ni? Kenapa hidup aku macam ni sekarang? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lakum, tapi dia baik untuk kamu. Baik untuk kamu. Allah Subhanahu. Dan boleh jadi satu perkara kamu rasa baik untuk kamu. Kamu sukalah. Tapi sebenarnya fa huwa syarrul lakum wa syarrul lakum. Dia buruk untuk kamu. Itu Quran. Allah lah mengetahui, kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu, apa yang kita lihat pada hari ini dan apa yang kita telah hadapi sebelum-sebelum ni, pandanglah semua itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Maka pilihlah jalan untuk kita, Allah SWT, ridha
terima. Di samping kita usaha amal soleh, buat baik, kerja, doa kepada Allah SWT. Tapi yang penting apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku ni, ataupun apa yang akan berlaku, yang penting kita ridha dengan qada Allah SWT. Ridha dulu, kita suka dulu, terima dulu. Orang yang dia ridha dengan qada Allah SWT akan menghilangkan perasaan mengeluh, memberontak kepada Allah. Dia tak akan kata, kenapa Allah buat aku macam ni, kenapa zaman ni jadi macam ni, waktu Tuhan biar macam ni. Dia tak kata. Tuhan kata, aku yang buat, aku yang jadikan semuanya, terbaik untuk kamu. Allah SWT. Jadi Allah SWT, di antara kebaikannya apa? Ada sebutlah hadis Nabi SAW. Nabi kita tidaklah satu, hadis ni yang kita harus salihin pada, tidaklah sesuatu menimpa seorang mukmin, sama ada dia tercucuk duri kah, ataupun datang perasaan ham kepada dia. Ham itu gelisah, rasa sempit, rasa Allah, kenapa dah ni macam ni. Perasaan ham, gelisah, macam duka cita tu, macam rasa beratnya aku rasa lah ni, contohlah. Allah SWT, tak apa nak tenanglah hati. Nabi SAW kata itu semua adalah kafarah kepada dosa-dosa dia. Allah SWT. Kita rasa tak boleh pergi sana, tak boleh pergi sini, itu sebenarnya kafarah pada dosa kita yang telah kita lakukan. Dah banyak dah dosa kita pada Allah SWT. Tapi malangnya musim PKP ni ramai pula yang makin buat maksiat kepada Allah SWT, buat dosa. Daripada kita tak tahu nak buat apa, buat maksiat kan. Ada pula orang yang di PKP ni makin maksiat pada Allah SWT. Allah SWT. Tetapi bagi orang beriman, dia memandang ujian Allah, musibah yang ada pada hari ini, yang menyempitkan hati kita, semua ini adalah kafarah pada dosa kita. Baguslah, kerana apa? Allah musibah kita tak siap di dunia sebelum kita mati. Kenapa? Siapa yang kena musibah di dunia, dia terkena satu ujian menyebabkan terhapus dosa dia, maka lepas mati nanti dia akan selamat, dia tak akan kena azab. Bagus ya. Susah di dunia, PKP di dunia, tak boleh nak pergi mana di dunia. Allah SWT. Kita masih lagi boleh duduk dalam rumah, boleh lagi sejuk. Tapi kalau kita kena azab, musibah di akhirat, duduk dalam api. Baguslah. Apa yang Allah jadikan itu bagus untuk kita semua. Jadi cuma jangan kita tidak ridha dengan qada Allah. Orang ada ridha dengan qada Allah itu menghilangkan perasaan mengeluh, memberontak terhadap apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Okey ya. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, hadis ni ada juga yang kita harus salihin. Nabi kata apa? Bila berlaku satu pada kamu, satu kejadian, jangan kamu kata lau. Maksudnya apa? Kalaulah aku tak pi lorong ni tadi, mesti aku tak itu. Kalaulah aku tak keluar tadi, mesti Allah SWT tak. Kata Nabi katakanlah ini ada apa yang telah ditakdirkan Allah, ma qadarullah, yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. La yakthur hammuk ma qadir yakun, kata Imam Haddad. Jangan kamu duk mengeluh, rasa gelisah. Semua ditakdirkan oleh Allah itu jadi. Apa yang telah ditentukan Allah pasti akan jadi. Cuma kamu tu sibukkan diri dengan Allah. Kamu itu taat pada Allah, bangkit lawan nafsu dan juga mentaati Allah SWT. Okey ya. Okey, ridha dengan qada. Jadi Nabi kita jangan kata kalau. Kata cukuplah, itu dah takdir dah, nak buat macam mana, dia tentu dah macam tu. Tak apalah, ada kebaikan dia, ada hikmah dia. Jangan nak kata kalaulah tak ada COVID noh, kita hidup mesti syok. Jangan. Menyebabkan gelisah, mengeluh. Kita mengeluh tu. Pandang Allah jadikan, bukan COVID main sendiri. Bukan semua ni jadi sendiri. Hakikat daripada Allah SWT. Memang asbab orang ni. Itu asbab. Pandanglah hakikat. Kalau kita pandang hakikat, kita akan tenang. Karena kita yakin Allah tak akan jadikan sesuatu melainkan ada manfaat dia untuk kita semua, orang beriman. Ada hikmah dia. Allah tak akan jadi sesuatu itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Kita batil. Ridha dengan qada Allah, ketentuan Allah akan menghilangkan perasaan berontak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Okey ya. Mengekalkan permintaan. Contoh ada orang nak kahwin, tak boleh kahwin lagi, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh ada orang nak kerja, tak boleh nak kerja. Qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ah. Allah Subhanahu. Okey. Semua qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha. Okey ya. Mengekalkan permintaan dan pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia meminta, serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Maksudnya qada Allah kamu ridha saja.
Allah, jangan berontak. Dan kekalkanlah permintaan kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Ridha dengan takdir, tapi boleh minta doa pada Allah. Allah SWT. Contoh kita doa apa? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada takdir yang buruk pada aku. Dan aku minta kepada Engkau takdir yang baik untuk aku. Boleh? Allah SWT. Maksudnya apa? Berdoa meminta dilindungi ataupun dijauhkan daripada takdir yang buruk. Allah SWT. Itu tak dikira kita mengeluh dan juga kita memberontak terhadap Allah SWT. Itu tak termasuk kita tak ridha dengan qada Allah. Ridha ni maksudnya kita terima. Apa yang telah ditentukan kita terima. Tapi dalam sama kita berdoa. Ya Allah, aku nak ini. Ya Allah, lepaskan aku daripada ini. Ya Allah, angkatlah COVID. Ya Allah, bebaskanlah kami. Kami tak mau hidup macam ni. Ya Allah, ini menyebabkan kami susah. Ya Allah, angkat kesusahan kami. Ya Allah. Boleh. Yang tak boleh kita kata macam ni. Kalau lah tak ada zaman macam ni, kan bagus kalau macam zaman dulu. Kenapa jadi macam ni tak tahu? Aku tak puas hati betul lah. Tak puas hati pada siapa? Kerajaan, bukan kerajaan buat. Allah buat. Kerajaan asbab. Okay, ya? Ini bukan kita nak samakan kerajaan, tidak. Yang salah tetap salah. Yang betul tak betul. Salah tetap salah lah. Katalah salah kan tu segi zahirnya lah. Tapi kita nak ridha ni pandang hakikat. Kepada Allah SWT. Okey ya. Okey ya. Jadi terima qada Allah dengan berontak. Lepas tu kekalkan permintaan, pengharapan terhadap apa yang sepatutnya dia minta. Terus minta pada Allah, terus harap pada Allah SWT untuk Allah lepaskan kita, serta menjauhi daripada apa yang sepatutnya dihindari. Dan sesama, jauhi apa yang patut kita hindari. Jauhi maksiat kepada Allah, jauhi benda-benda yang menjadi asbab kita ni tak diridhai oleh Allah SWT. Jadi kalau kita hidup macam ni, kita akan dapat jiwa yang tenang, kita akan dapat banyak pertolongan Allah SWT. Karena orang yang ridha dengan qada Allah, dia akan diridhai oleh Allah SWT. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini macam tu. Di satu lagi hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Allah bin Al-Haddad, ad-dunya al-mahmudah hiya allati yasilu biha ila fi'li khair aw yanju biha min fi'li syarr. Wa dunya al-mubahah hiya allati la yaqa'u bisababiha fi tarki ma'mur fi rukubil mahzur. Wa dunya al-madhmumah ala lisanil kitabi wa sunnah hiya allati yaqa'u bisababiha fi tarki ta'atin aw fi'li ma'siyatin. Allah SWT. Dia kita ni, kalau selagi mana kita tak ridha dengan qada Allah yang ada pada ni, lepas tu bila kita nak ridha dengan Allah, ada orang kita nanti bila lepas pada PKP, habis COVID ni baru aku ridha, baru aku suka. Oh syaknya ya Allah, terima kasih ya Allah. Sempatkah kita nak ridha pada Allah sebelum kita mati? Takut tak sempat. Tu sebelum kita mati kena ridha dah dengan Allah SWT. Ridha dengan Allah maksudnya apa? Apa yang telah diberi oleh Allah, apa yang dikurniakan oleh Allah, apa yang telah terjadi dalam hidup kita, pada bisnes kita, pada keluarga kita, semua ketentuan Allah SWT. Ada semua kebaikan, semuanya kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Okey ya. Kalau kita tak ridha lah ni, ke depan kita nak ridha ke? Belum tentu lagi. Jadi banyak orang dia boleh terima qada ataupun takdir Allah yang untung, yang gembirakan dia, tapi ramai orang tak boleh terima qada-qada yang menyebabkan sempit jiwa dia. Sedangkan Al-Imam Ibn Athaillah sebut dalam kitab Hikam, kata dia, Allah SWT, hendaklah kamu beradab dengan Allah ketika mana kamu itu duduk Allah SWT dalam keadaan al-bastu atau al-qabdu. Al-qabdu, al-bastu. Itu yang kita hikam kalau kita ngaji. Imam Ta'illah. Allah ni, dia jadikan hidup kita ni, ada waktu kita ini qabdu, ada bastu. Bastu tu apa? Rasa lapang, rasa seronok. Waktu tu beradab dengan Allah, syukur pada Allah. Tapi ada kadang-kadang terjadi dalam hidup kita ni al-qabdu. Itu Allah jadikan benda-benda yang menyempitkan hati kita, yang kita masa benda ni tekanan, rasa benda ni adalah satu musibah lah. Waktu tu jangan adab kita adalah sabar. Mohon pertolongan Allah. Minta Allah lepaskan kita. Jangan pernah kita petikaikan, kenapalah jadi macam ni. Kenapalah Tuhan buat aku macam ni, jangan. Jangan. Lebih teruk dia kata, ya Allah, kenapa aku diuji macam ni? Kenapa tak jiran aku? Kenapa tak kawan aku? Kenapa aku? Apa kurang aku? Ya Allah, ya kamu kurang ajar lah. Kurang ajar.
Kamu kurang ajar. Allah kata aku buat tu yang terbaik untuk kamu. Hapuskan dosa kamu. Angkat darjat kamu. Nak kamu ini selamat nanti di akhirat. Nak kamu ini faham hikmah. Makrifat, dapat makrifat dengan Allah SWT. Contoh, kita kalau takdir semua maksudnya gembira dengan kita, bahaya takut kita ni jadi Firaun pula. Bila semua baik semua, kita akan rasa apa? Semua aku boleh buat. Contoh, kita nak bisnes kita untung. Kita nak sihat tak sakit-sakit. Kita nak isteri kita cantik isteri kita. Kita nak isteri kita elok. Nak anak semua pandai, semua masuk universiti. Kita nak kawan-kawan kita semua suka kita, semua suka, tak ada seorang pun benci. Jadi Firaun nanti, bahaya. Kenapa? Tengok dia aku nak apa semua dapat. Tengok aku boleh buat apa yang aku nak. Aku nak untung. Aku nak orang suka pada aku. Aku nak viral. Tengok, aku bukan orang biasa-biasa. Somebody ni kata dia. Jadi Allah SWT sebab itu kita orang beriman yang Allah sayang, Allah buat macam mana? Ada waktu apa yang kita nak tak dapat. Supaya Allah nak perkenalkan kita kepada dia. Allah nak kenalkan dia. Makrifah kepada kita. Allah ni makrifat. Contoh kita nak buat tak dapat. Waktu tu kita akan pandang apa? Aku tak ada apa. Aku tak mampu. Aku perlu pada pertolongan Allah, bantuan Allah. Aku ni hamba yang lemah. Kenai. Sakit baru dia kenai, oh Allah Maha Penyembuh. Tapi kalau sihat dia tak ingat Allah Maha Penyembuh. Kalau sihat dia tak ingat Allah beri sihat, tak ingat. Tapi kalau sakit baru dia nampak, ya Allah sama ni sihat Allah bagi. Alhamdulillah. Ya Allah bersembuhkanlah aku nak sihat semula. Kan bagus macam tu. Okey Kalau orang suka semua pun kadang tak bagus juga. Bahkan di Firaun juga. Jadi syaitan jadi iblis pula. Tengok semua kawan suka pada aku. Aku buat apa pun kat depa semua depa suka pada aku. Depa sanjung aku. Sikit pun tak ada orang nasihat aku, tak ada orang kritik aku. Bagus ni aku ni. Jadi kadang-kadang bagus juga orang. Kadang orang nasihat kita, orang tegur kita bagus. Kadang orang marah kita, kadang isteri marah kita. Lagi bagus yang tu. Baru kita sedang aku ni sebenarnya tak ada orang, bukan orang siapa-siapa sangat. Aku ni orang biasa-biasa saja. Okey jadi macam tu. Dan bila orang kata tu kadang-kadang bagus kenapa hati kita tak terikat dengan orang. Hati kita lebih terikat dengan Allah SWT. Kita akan rasa, ya Allah, ada orang tak suka aku, ada orang suka, tapi ya Allah aku cari suka engkau lah. Orang ni aku dah putus asa lah dengan orang. Cari suka orang tak dapat, ya Allah. Baru dia kembali kepada Allah. Okey Maksudnya semua ada kebaikan untuk kita. Kita nampak atau tak nampak Satu qada Allah ni terima dulu, nanti kita akan nampak hikmah. Nanti kita akan tenang. Nanti kita akan ridha, kita akan suka, seronok. Okey Allah senang. Orang pernah tanya kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau paling suka? Engkau paling suka apa? Dia tanya yang paling ku suka kali, tengok qada Allah SWT. Tengok takdir Allah, itu paling ku suka kali. Ya Allah, engkau buat macam ni pula, ya Allah senyum. Ya Allah macam ni, ya Allah. Ada syok itu Allah senang. Okey. Melihat qada Allah itu adalah satu keindahan sebenarnya daripada para aulia. Satu keindahan bagi dia. Allah senang. Dia keluar masjid, kasut dia hilang. Dia pandang Allah, ketentuan dia indah. Tak mengeluh. Kenapa dia pandang mungkin aku pakai kasut ni tadi aku sombong kot. Kalau aku sombong aku jauh dengan dia pula. Kasut ni elok sangat, eloklah orang ambil, elok orang ambil. Dan mungkin orang yang ambil tu orang susah sangat, dia nak pergi jual, nak makan kot anak isteri dia, tak apalah, halalkan untuk dia, hadiahkan untuk dia. Dan mungkin orang yang duk menjaga di kedai kasut tu setiap hari duk doa, ya Allah bagilah kasut orang putus, kasut orang hilang. Orang main beli kasut kat kedai aku. Aku ni aku dapat jadi asbab rezeki dia sampai untuk dia senyum lihat qada Allah SWT. Okey. Dia kata masya-Allah, qada Allah, Allah nak sampaikan rezeki pada orang ni, Allah jadikan benda ni hilang, aku boleh beli. Nak keluar rumah tengok tayar pancet motor, tayar pancet kereta, dia senyum, ya Allah. Engkau nak sampaikan rezeki pomen, ya Allah, tapi engkau pilih aku, ya Allah. Tu Sayyidina Umar bin Aziz macam tu. Hidup dia tu. Dia kesukaan dia adalah melihat qada Allah. Tu hobi dia setiap hari lihat qada Allah. Macam tu. Tengok hujan Allah, tengok panas Allah. Kita semua tak puas hati. Pecah tayar motor, sepak motor. Pecah tayar kereta, sepak kereta. Waktu ni yang nak pecah kata dah. Okey kita masalah. Okey dia tengah pandai-pandai, ada masalah, balik rumah, isteri kata ada, dia kata time ni hang nak kata aku ni. Time aku sabuk ni hang duk buat sabuk lagi. Lah memang macam tu qada. Senyum dia. Ya Allah dah sabuk lagi, masya-Allah. Patutnya macam tu. Jadi jangan pertikaikan, relax, senyum saja. Okey. Di samping doa lah minta Allah beri terbaik kekuatan pada kita, beri keimanan pada kita.
Itu Sayyidina Umar bin Aziz. Itu kesukaan dia, keseronokan dia melihat qada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Okey. Dan kadang-kadang melihat qada Allah ini bagi orang yang terbuka mata hati dia, melihat qada Allah kadang menyebabkan dia gembira, kadang menyebabkan dia sedih. Menyebabkan dia hati dia sedih. Sedih ni bukan Allah Subhanahu Muhammad maksud dia tak terima. Contoh Allah Subhanahu Muhammad dia berjalan, dia jalan-jalan, dia tengok orang aksiden, patah tangan, patah kaki, apa semua, dia sedih. Dia sedih tu sebab apa? Dia pandang, ya Allah, engkau uji orang macam ni, orang ni, ya Allah, dan aku tak tahu lagi macam mana. Aku masih lagi engkau selamatkan, tapi aku tak tahu lagi macam mana, ya Allah. Aku pun ada dosa dengan kau, aku pun takut nimpa musibah, dia sedih dengan diri dia, astagfirullah, astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Dia tengok orang, contoh PKP lah ni, dia nak pergi bank, dia tengok orang duk minta sedekah, dia tengok orang duk berniaga macam-macam, dia rasa sedih Allah. PKP ataupun COVID yang berlaku ini jadi asbab ramai orang susah. Walaupun orang tu susah, kita boleh tengok Allah tetap sampaikan rezeki pada dia. Dia tu susah, Allah dia cari rezeki dalam keadaan susah, tapi tetap rezeki dia ada. Kita tengok Allah, itu perbuatan Allah SWT. Okay, ya? Jadi lihat kedua, samping dia kesianlah pada orang yang mereka ditimpa musibah macam tu. Sikit lagi, dunia mahmudah yallati yasilu biha ila fi'lil khair. Dunia yang dipuji adalah ni. Imam Haddad cerita tentang 3 jenis dunia. Dalam hidup kita ni ada 3 jenis dunia. Dunia yang dipuji adalah yang membawa kepada perbuatan baik, kebajikan atau menyelamatkan daripada perbuatan buruk. Ni kategori dunia pertama. Maksudnya kalau Imam Haddad ni menunjukkan bahawasanya harus dan boleh saja kita nak mengambil dunia, nak berniaga, nak bisnes dan sebagainya, boleh silakan. Allah SWT. Maksudnya Imam Haddad nak sampaikan satu kefahaman, satu konsep yang luas tentang keduniaan yang sebenar. Bagaimana untuk kita hadapi dunia, bagaimana untuk kita manfaatkan dunia ke jalan akhirat. Maksudnya Imam Haddad tidak mengatakan dunia semuanya buruk, tapi Imam Haddad buka satu keluasan pemahaman pada kita bahawa dunia itu ada baik ada buruk dia. Silakan ambil dan gunakan untuk manfaat Allah SWT. Okey ya. Contoh Imam Haddad kata ni, dunia yang dipuji adalah membawa kepada perbuatan baik, kebajikan atau menyelamatkannya daripada perbuatan buruk. Kita nak tahu tak dunia yang kita ada ni, harta benda ataupun apa saja, Allah SWT, yang kita ada, kita nak tahu tak baik ke tak baik untuk kita? Allah SWT. Kita nak tahu tak dunia yang ada ni terpuji ke tercela yang kita ambil ni? Kita boleh tengok Allah SWT. Dunia yang kita ada ni, bisnes kita, duit kita, simpanan kita, kerja kita, Allah SWT, kita cuba tengok bawa ada dia. Dunia ni bawa ada kita kepada, dunia yang kita ada ni bawa ada kita pada perbuatan yang baik, kebajikan atau menyelamatkan daripada perbuatan buruk. Ada orang duit banyak buat maksiat, ada orang duit banyak lagi taat pada Allah, tolong orangnya, lagi dia buka lagi syarikat bisnes dia, bagi peluang pekerjaan pada orang. Ini dunia yang baik. Dunia ni, dunia macam ni menyelamatkan dia nanti di akhirat, kerana dia ada manfaat pada diri dia, pada keluarga dia, pada umat Nabi SAW, pada orang lain. Jadi kita boleh tengok dunia yang kita miliki ni terpuji ataupun tercela. Nak tahu terpuji dua, tengok dia bawa pada kebaikan tak, kebajikan tak. Yang kedua, dia bawa pada menyelamatkan kita tak nanti di akhirat. Kita gunakan untuk taat kepada Allah SWT. Okay, ya? Seperti para ashabah yang kaya-kaya tu, tetapi keduniaan mereka itu adalah kebajikan. Mereka buat benda-benda yang baik dan menyelamatkan mereka daripada perbuatan buruk, menyelamatkan mereka nanti di akhirat. Dan kita nak tahu tak dunia yang ada pada kita terpuji ke tercela, kita tengok kita jadi sombong ke dia rendah diri. Allah SWT. Sebab dia ila fi'lil khair, perbuatan baik. Maksudnya apa? Kita ada dunia, kita ada harta, kita ada duit, ada pangkat, ada nama, ada kuasa, bawa kepada baik. Tapi ada pangkat, ada nama, ada kuasa, buat lebih kurang ke agama, agama tak peduli. Allah SWT. Nak kuasa sanggup fitnah, nak kuasa sanggup buat apa saja walaupun membunuh orang. Yang tu dunia yang tercela, akan membinasakan nanti di akhirat. Tapi siapa yang dapat pangkat, kuasa, keduniaan, harta, keluasan rezeki, tetapi apa yang dia miliki yang banyak tu tak menyebabkan dia jatuh dalam akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk, itu dunia yang terpuji tu. Ada orang bila kaya sikit sombong, kaya sikit lekeh ke orang, itu dunia yang tercela yang ada pada dia, akan menyebabkan nanti
azab nanti di akhirat. Tapi ada orang yang dia memiliki dunia, pangkat, kedudukan dan sebagainya, nama, tapi dia guna pada perbuatan yang baik. Baik ya. Okey. Contoh artis, daripada dunia, daripada nama, daripada pangkat, daripada pengaruh, daripada pengikut, daripada duit. Tapi perbuatan dia tak baik. Perbuatan dia apa? Menari-nari, buka aurat, ajak kepada benda yang tak elok, kefasikan. Maka tu dunia yang tercela yang dia ada tu. Jangan kita kagum dengan benda tu. Kata ulama, jangan kamu pandang, kata Imam Haddad kah, jangan kamu pandang ahli dunia dengan pandangan kebesaran. Kita tengok, oh bestnya kalau aku jadi orang kaya macam ni. Jangan. Rosak ke hati, gelap ke hati. Cukup kita pandang, kayanya dia ni. Tapi kaya pun nak tinggal semua ni. Kata ada amal soleh habis. Amal soleh lebih penting. Macam tu, ambil pengajaran saja. Okay. Okey, yang kedua, dunia yang harus adalah yang tidak menyebabkan seorang meninggalkan segala yang diperintahkan oleh syarak serta tidak melakukan perkara yang dilarang. Yang pertama, dunia yang dipuji. Maksudnya apa? Kalau kita macam tadi tu, orang macam tadi kita sebut tadi, dunia yang ada pada kita terpuji. Kereta kita terpuji, duit kita terpuji, simpanan kita terpuji, bisnes kita terpuji, semua terpuji. Dunia tu menjadi kemuliaan untuk kita. Allah SWT. Tapi kategori kedua pula, ada dunia yang harus. Yang harus ni maksudnya apa? Allah SWT. Dia ambil dunia tu, Allah SWT. Allah SWT. Dunia itu tak menyebabkan dia jatuh daripada benda-benda yang diharamkan oleh Allah ataupun kehinaan. Dunia ni macam mana? Yang harus ni macam mana? Yang tidak menyebabkan seorang meninggalkan segala yang diperintahkan oleh Allah, oleh syarak. Sila tidak melakukan perkara yang dilarang. Duit ada, bisnes ada. Allah SWT. Tapi dalam masa sama, dia tak jatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan dia tak tinggal perintah Allah. Ini dunia yang harus saja. Yang pertama tadi dipuji. Kenapa? Maksudnya lebih baik dipuji. Maksudnya apa? Mulia dunia yang ada pada dia. Kenapa mulia? Dipuji. Karena apa yang ada pada dia, dia buat baik, dia buat kebajikan. Lepas tu selamatkan dia daripada perbuatan buruk. Bukan takat dia ada dunia, tapi dia tolong orang pula, kebajikan pula. Yang kedua ni tak tolong orang apa? Dia ada duit, dia ada simpanan, dia ada kerja, dia tak peduli sangat orang. Tapi langsung sama dia tak tinggal perintah Allah, dia tak buat larangan Allah. Ni dikira bagus tak? Harus saja dunia ni. Ya, taklah terpuji sangat tapi kira bagus. Okey, tidak menjatuhkan dia daripada kau yang membinasakan. Ya. Yang ketiga, dunia yang dicela mengikut Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kategori dunia yang ketiga, dicela. Siapa cela? Dalam Quran cela, dan Sunnah Nabi SAW cela. Itu hadis. Dunia macam mana yang dicela ni? Dalam Quran dan hadis ni adalah yang menyebabkan seorang meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat. Siapa yang dia ada dunia, dunia ni apa? Dunia ni bukan pokok langit bumi ni, bukan dimasukkan dunia tu. Dunia maksudnya apa? Harta kita, pangkat kita, nama kita, pengaruh kita. Tu di antara dia panggil maksud-maksud dunia. Okey ya, kedudukan. Jadi dunia yang dicela macam mana? Orang tu bila ada dunia tu menyebabkan dia tinggalkan ketaatan dan lakukan maksiat. Kerja sampai tak semayang, dunia yang dicela. Dia cari tu benda yang dicela. Akhirat nanti berat azab dia, na'udzubillah. Inilah dia panggil anjing. Ulama kata inilah anjing. Karena Nabi SAW sebut dalam hadis, ad-dunya jifatun. Dunia itu bangkai. Wa talabuha kilabun. Dan orang yang mencari dunia mana? Dunia yang dicela. Nak kaya bukan sebab nak tolong orang, bukan sebab nak buat kebajikan, nak taat pada Allah. Dia fikir nak pergi merata, nak makan sedap-sedap. Maksudnya maksiat-maksiat lah. Dan tak elok lah. Allah SWT. Okey. Nabi kata apa? Dunia itu bangkai. Dan yang mencarinya, yang mencari bangkai ni apa? Anjing. Itu kata ulama, siapa yang mencari dunia semata-mata meninggalkan ketaatan kepada Allah, mereka ni anjing-anjing yang hidup di dunia ni. Anjing. Mayang tak? Apa tak? Anjing. Mereka mencari bangkai setiap hari. Dunia mereka yang mereka ada tu umpama bangkai saja. Sebab tu kita tak boleh kagum tengok orang macam ni. Kita jangan tengok, oh kayanya non-Muslim ni, rumah sampai 3 tingkat, atas sekali apa dia panggil apa?
dia panggil apa, atas dia ada macam-macam kan, kolam lah apa kan. Anjing. Kenapa? Tak mendatangkan amal soleh, tak ada kebaikan. Kaya dia sebab apa? Judi. Kaya dia sebab tokai judi. Kaya dia sebab tokai arak. Kaya dia sebab buat bisnes-bisnes yang diharamkan oleh Allah. Apa yang kita nak kagumnya? Mereka tu hanya anjing. Pandang tu anjing saja. Dan aku pun tak menjadi anjing. Hanya mencari bangkai setiap hari. Itu dunia yang dicela. Dia cari dunia, yang dicela itu mencari dunia sampai tak taat pada Allah, tak meninggalkan amal soleh, bahkan melakukan maksiat pula dengan dunia, kekayaan yang dia ada. Apa nak kagum sangat? Orang akhir zaman ni dia kagum sangat dengan orang kaya. Sampai sanggup di follower orang kaya. Apa dia buat, apa yang dia menari kau, semua dia ikut. Semua dia like. Kita jaga-jaga daripada mengkagumi orang fasik. Takut-takut laknat Allah, takut turun pada kita, takut murka Allah turun pada kita. Kita kalau tengok seorang artis, dia masuk dalam Facebook, dia pegang tangan makwa dia, jangan like, jangan komen, tinggalkan. Kalau kita tengok seorang kaya, dia kaya tapi akhlak dia buruk. Dia kaya tapi dia suka hina orang lain. Dia kaya tapi tak ada amal soleh di diri dia. Allah SWT. Tak ada akhlak yang mulia. Dia post apa pun jangan like. Takut-takut kita like dia, penyebab nanti penyesalan kita nanti di akhirat. Jangan kagum dengan ahli dunia. Jangan pandang dunia kebesaran, jangan kagum dengan ahli dunia. Tak. Tapi kita tengok awliya solihin post depa punya video ke, awliya solihin post hadis ke Al-Quran, benda-benda yang manfaat, itu like tak apa. Like kita, share kita semua akan dipersoalkan nanti di akhirat. Jangan pernah like, jangan pernah share apa yang dibuat oleh artis, apa yang dibuat oleh orang fasik ataupun orang kaya yang buruk panggil dia. Jangan. Oh, syok lah aku tengok datuk ni duduk dalam rumah dia besar tu. Dia melawat dengan anak dia, isteri dia, syok lah aku tengok, aku like lah. Tak payah. Itu orang kaya yang tak patut kamu kagumi, yang tak patut kamu puji. Kenapa? Dia buat benda yang dicela oleh Allah SWT. Yang burukkan akhlak dia. Benda yang menunjukkan dia bukan orang Islam. Walaupun dia Islam, tak menunjukkan dia sebagai seorang Islam. Seperti Nabi SAW sebut dalam hadis, akhir zaman, tidaklah tinggal kepada orang Islam nanti di akhir zaman, melainkan namanya saja. Islamnya tak ada. Agamanya tak ada. Orang lain ni peduli makan minum, peduli nak hidup, bukan peduli agama. Agama ijaz. Oh, solat ada pandangan, kita tak solat tak apa. Oh, kalau makan tak boleh nak hidup. Islamnya tinggal nama saja. Agamanya tak ada. Itu akhir zaman. Sebab itu orang yang berpegang dengan agama betul-betul di zaman ni, Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Ahmad, umpama menggenggam bara api. Kenapa? Mereka bercanggah dengan orang pandangan mereka. Akhirnya orang celah, orang kata kamu tak faham, kamu ini. Orang yang mengutamakan agama waktu ni akan dipandang mereka ni tak betul. Akan dipandang mereka ni mungkin orang kata teori konspirasi. Mungkin orang pedang dengan agama waktu ni betul-betul, orang akan kata apa? Mereka ini orang yang tak bijak. Jumut. Fikiran sempit. Tapi itulah hakikat. Agama akan dipandang asing, akan dipandang pelik waktu akhir zaman. Sebab betul-betul ulama, mana-mana ulama yang betul-betul tegas dalam menggunakan hukum, pandangan dia tentang agama akan dikata. Tapi kalau ulama yang ada nama, yang dia banyak gaji, kalau cakap orang terima semua. Padahal kadang kata-kata mereka tidak membela agama, tidak menaikkan agama, tidak mengagungkan agama, tidak mengagungkan Allah, tapi mengagungkan dunia, mengagungkan makanan minum, mengagungkan kehidupan yang sementara, mengagungkan Allah SWT. Ulama yang cakap betul, ulama yang betul-betul mengagungkan Allah dan sebagainya, yang dipandang, apa ni ulama ni? Tak betul lah ulama ni. Itu akhir zaman. So itu orang yang nak cakap benar di akhir zaman, orang nak pegang pada agama betul-betul di akhir zaman, tak ikut orang kafir, tak ikut orang fasik, tak ikut WHO, tak ikut PBB, lagi teruk kan tu. Orang akan kata apa? Ini tak betul. Sebab tu mereka akan menjadi orang yang seolah-olah menggenggam bara api. Susah. Dicela, dikata, di itu, di ini. Macam tu. Jadi tidak ada masalah kita nak sangka buruk pada WHO, PBB. Kenapa? Mereka juga yang ambil tanah umat Islam. PBB ada bawah tu WHO. Siapa yang bagi tanah umat Islam di Palestin daripada Israel, Zionis? Semua ada kaitan dengan PBB semua. Dia kaji tengok. British apa semua tu. Okey ya. Boleh tak kita nak sangka buruk pada orang yang jahat, orang yang musuh Islam? Boleh. Yang boleh lah. Allah sendiri sebut dalam Quran. Tentang kejahatan mereka, tentang mungkiri janji mereka kepada orang Islam. Banyak ayat. Ada setengah orang dia tak boleh, kita terima saja sebab dia pakar. Lepas tu kalau pakar tu jahat nak rosak kita terima tak? Macam tu jadi boleh nak sangka buruk. Jadi ada dua pandangan di sini lah. Zaman kita ni ada yang bercanggah dengan apa yang ada lah ni. Ada ulama yang tak mau ikut apa yang ada lah ni. Betul. Ada ulama yang ikut, kita pandang pun betul. Kenapa? Okay, mereka ada pandangan mengatakan, alah ikut sajalah. Depa ni pakar aku tak
Tapi kita raikan dua-dua pandangan ni, cuma kita jangan mencela mana-mana pihak. Cuma kita cakap secara umum, ada orang bela agama, ada orang tak bela agama. Ada orang di akhir zaman ni dia pegang pangkat agama tapi bukan untuk bela agama, tapi untuk bela gaji dia, untuk bela pencen dia, untuk bela kekayaan diri dia, bukan agama. Memang ada. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita ikutlah orang yang benar, orang yang duduk atas kebenaran, para aulia salihin, para ulama yang teguh di atas panduan mereka, di atas pegang pada Al-Quran, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak tahu mana baik dan mana buruk, mana ulama betul, mana ulama tak betul pun kita tak perasan dah ni. Cumanya kena doa pada Allah banyak-banyak. Ya Allah, tetapkan kami atas kebenaran, tetapkan kami ikut orang yang benar, tetapkan kami ikut orang yang beriman pada Engkau, orang yang tidak, orang yang mengutamakan Engkau, ya Allah. Doa macam tu lah. Banyak lagi ulama yang benar pada zaman ni lah. Cumanya kita diuji dengan benda-benda yang tidak benar pun ada juga. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni. Alhamdulillah, pada hari ini kita ada tajaan daripada dari Nur Salmiza binti Yusuf, arwah Yusuf bin Ibrahim, arwah Hawsyah binti Zakaria Ibrahim Mat Akib, dan seluruh keluarga yang telah meninggal serta ruh semua orang Islam, agar ruh rahmat di lapangan kubur dan di tempat kalangan salihin. Doakan adik saya Syarizul diubah hatinya oleh Allah ke arah kebaikan, meninggalkan keburukan lalu dan diletakkan hatinya terus dalam kebaikan. Taiping Perak, semoga Allah merahmati, Allah kabulkan semua hajat-hajat ni. Sebenarnya Atikah daripada Kedah, mohon doakan kesembuhan saya sekarang wad di hospital, semoga Allah beri kesembuhan yang segera, dan Allah beri kesihatan dan berpanjangan untuk beramal soleh, untuk buat kebaikan, untuk menyebarkan segala perkara yang manfaat, yang berfaedah. Sebenarnya hamba Allah dari Kota Baru Kelantan, doa semoga diizinkan bertemu Rasulullah, dikurniakan kesembuhan, kesihatan yang baik zahir batin, semoga Allah kabulkan. Sebenarnya hamba Allah pada Perak, Seri Iskandar, sekeluarga, semoga Allah semoga kita semua selamat dunia dan akhirat, amin, semoga Allah kabulkan. Khususnya hamba Allah pada Bandar Darul Aman Jitra, mohon ustaz dan anak-anak tahfiz doakan Kak Lia dimudahkan Allah Ta'ala dapat melunasi semua hutang piutang di dunia dan diperoleh keridaan Allah dunia akhirat, amin. Semoga berkat hari Jumaat Allah lunaskan semua hutang, Allah beri rezeki yang luas. Khususnya Nik Dahana binti Magat, suami anak-anak, ibu mentua, arwah ibu bapa dan arwah bapa mentua dari Jitra Kedah, semoga Allah kabulkan, Allah sampaikan niat-niat ini. Sebenarnya Akmal Fahim Fakhr Razi pada batas Kedah, doakan saya cepat sembuh, doakan saya terus kuat dan tabah menghadapi ujian, doakan semoga Allah bersihkan hati saya, kurniakan makrifat mengenal Allah dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat, dapat ridha dan kesayangnya serta selamat dari fitnah akhir zaman, begitu juga umat Islam seluruhnya, amin. Sebenarnya Balkis keluarga Kuala Lumpur, doakan agar saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah supaya menjadi orang yang soleh, suka melakukan kepada taat kepada Allah dan Rasul. Sebenarnya Hajah Hanizah binti Alias dan keluarga Taman Sungai Udang Melaka, mohon doa untuk dimudahkan segala urusan kami sekeluarga, dilindungi penyakit berbahaya dan pahala sedekah untuk almarhum suami Haji Muhammad Yusuf bin Ali, amin. Allah sampaikan. Maksudnya Najiah Azmi bin Melaka, mohon Ustaz doakan saya keluarga sentiasa memperolehi keberkatan dalam hidup, kejayaan dunia dan akhirat serta memperolehi ridha Allah. Arab Ustaz doakan saya rakan-rakan universiti lain yang menduduki periksaan final exam dipermudahkan dan memperolehi keputusan cemerlang serta diridhai oleh Allah. Semoga Allah beri kelulusan, Allah beri kemudahan untuk menjawab soalan, dan semoga sijil dapat manfaat pada agama, dapat manfaatkan kepada kaum muslimin, kepada umat Nabi SAW. Khususnya Nur Suryani binti Wahab, Certih Terengganu, semoga anak lelaki muazzam menjadi anak yang soleh dan menjadi hafal Quran. Semoga Allah beri taufik, kekuatan, beri kemudahan untuk anak ini. Khususnya Haji Wan, sesungguhnya pahala ini diniatkan untuk arwah ayah saya Haji Wan Man bin Wan Abbas dan ibu saya Zanainah binti Ismail, semua orang yang saya sayangi, doakan semoga dimudahkan segala urusan dari Adni Kota Baru. Semoga Allah SWT menyampaikan niat-niat ini dan juga Allah menjadikan keluasan kubur pada mereka yang roh disebutkan. Maksudnya Saleh dari Kedah, itu kawan Abang Rusdi ni, doakan anak Saleh yang baru lahir pukul 1.20 pagi tadi, amin, sihat walafiat, yang kini dapat perlukan bantuan oksigen, Allah pelihara dari segala kesakitan. Semoga Allah beri kesembuhan dan penjagaan pada anak ini, dan semoga Allah berkati anak ini berkat lahir pada malam Jumaat
Semoga Allah SWT beri kesembuhan, kesihatan, kebahagiaan pada ibu dan ayahnya. Khususnya ini Yasin daripada Kedah, doa ringkas, doakan sentiasa ridha Allah, ridha akan diri saya, suami, ahli keluarga dan seluruh umat Islam yang beriman. Yang terakhir Aisyah dari Selangor, semoga semua orang beriman nampak yang benar dan diterangkan mata hati dan berpegang pada yang hak. Semoga dikuatkan iman dan tidak gentar dengan sebarang ancaman daripada musuh Islam dan munafik. Diberikan hikmah dan kebijaksanaan. Semoga yang tidak sihat diberi kesembuhan dan tunduk kepadamu. Amin. Semoga Allah beri pada umat Islam semua dapat memandang setiap isu yang berlaku ini, dapat memandang kebenaran, dapat melihat kebenaran. Dan semoga Allah SWT membuka mata hati kita untuk melihat kebenaran, melihat apa yang telah disebut oleh Nabi SAW untuk kita selamat di akhir zaman. Dan semoga Allah jadikan kita umat yang berpegang teguh pada agama Allah di akhir zaman. Dan semoga Allah tetapkan iman kita, tetapkan hati kita untuk kita terus beramal saleh, untuk terus kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afahsibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa rabbul 'arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Wa alhamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tusirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر أتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبحت بشرك وبشر حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت بشرك وبشر حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت بشرك وبشر حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أسبحت بشرك وبشر حملة عرشك ملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك مزيدا.
آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وطاغوت استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وطاغوت استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت وطاغوت استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هديك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وبارك بنعمتك علي أبو بذنبي وفي لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابي السجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي من فوقي. وأعوذ بك عظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطر الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ما كان مشركين. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك الله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم أصبح من نعمتنا وبحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشرك على ذلك. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مدار كلماته. سبحان الله عندما خلق في السماء. سبحان الله عندما خلق في الأرض. سبحان الله عندما بين ذلك. سبحان الله عندما هو خالق. الحمد لله عندما خلق في السماء. الحمد لله عندما خلق في الأرض. الحمد لله عندما بين ذلك. الحمد لله عندما هو خالق. لا إله إلا الله عندما خلق في السماء. لا إله إلا الله عندما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عندما بين ذلك. لا إله إلا الله عندما هو خالق. الله أكبر عندما خلق في السماء. الله أكبر عندما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عندما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا مخلوق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا مخلوق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنا خالق. لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة لا فرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة لا فرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير عدد كل ذرة لا فرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في أمن الله صلاة وسلاما دائما بدون ملك الله وعلى سبيل عن كل ذرة الفراء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في أمن الله صلاة وسلاما دائما بدون ملك الله وعلى سبيل عن كل ذرة الفراء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في أمن الله صلاة وسلاما دائما بدون ملك الله وعلى سبيل عدد كل ذرة الفراء. يقول هدينا مدى عند خلقه رضا نفسه جنة عرشه ومداد كلماته. لا تشاء فاتحة.